স্যার সাউন্ড অনেক কম আসতেছে, ভালোভাবে বোঝা যায় না স্যার। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। বলছি এখন শোনা যায়? Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, sir. জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। ফাইন। সো দিস কোর্স টাইটেল পিপেট কত? 3202 নাকি? Course number, our title is Principle of Plant Pathology and Diseases of Field Crops. Okay. And in this course, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার, স্লাইড শেয়ার হয় নাই। আচ্ছা, তার আগে শুনে নাও। সেটি হচ্ছে যে in this course we'll study in detail the study of brown spot of rice, Alternaria blight or grey leaf spot of mustard, stem rot and black band of jute, ticca disease of groundnut, uh, so far rust, leaf rust of justicia. All these diseases we will study in detail. Detail means we'll study the symptoms and the causal organisms. But some other disease, there are some other diseases from rice, jute, wheat, um, pulse, wild seed crops, and cash crops. Some cash crops we'll study in brief. That means we study the symptom. In addition, we'll study the Koch's postulation, how you can prove the germ theory. A particular disease is caused by a particular pathogen. So today, I will discuss the two detailed study. One is brown spot of rice, another is Alternaria blight or gray leaf spot of mustard. So now I am going to share you the slide, and then if the university will open, then you can learn uh, in the laboratory how we'll study and so on. Okay. স্যার থিওরি ক্লাসের শীট গুলো দিয়ে দিবেন না স্যার? Devo. So this is the first study of brown spot of rice, and you know causal organism bipolar is oraizi. The when the fungus produce asexually, that means produce conidia. But when the same fungus produce ascospore, then the name of the fungus is Cochleobanus miabenus. So you know all these things. We'll study the symptoms, but you study the symptoms of rice diseases, right? Someone taught you. Maybe Dr. Ali Hussein took the classes on rice diseases, right? So the disease has historical importance, because Bengal famine in 1943, millions of people died due to starvation, because in 1943, due to brown spot of rice, there was a great reduction of rice yield. As a result, uh, food scarcity arise, and people suffer from malnutrition and also lack of food. Many people died in this undivided Bengal due to this disease, brown spot of rice, caused Bengal famine, 1943. So if you see, this is the symptom scatteredly. Just a moment. So
This is the symptom noticed on the leaf. You will see the small dark spot, and also you can notice round to oval. This is round or oval shape, brown color spot. The spot shape is round to oval, and the color is brown, but the center is gray color, gray or ash color. You can see gray color or ash color, which is surrounded by a dark brown margin. And also we can notice yellow halo. If you see this lesion, there is a yellow halo. Hey, কথা বলো না, কে এটা? অদিতি, কে এটা? So you can notice the yellow color, yellow halo. So round to oval shape brown color spot scatteredly appear on the leaf, which can be characterized by the presence of gray or ash color center and surrounded by dark brown margin, and also you can see the yellow halo. Now the question is why we can notice yellow halo on the spot? Because this type of fungus produce toxin. So toxin production এর কারণে সেই ইয়েলো হেলোটা দেখা যায়, কারণ সেলগুলি ডেথ হওয়ার পথে তখন সেই কালারটা আস্তে আস্তে ইয়েলো হয়ে যায়। এটি একটি, if you see the enlarged view of a single spot, you see here, this is the ash color and this is the brown margin and this is the yellow halo, and sometime whole leaf dried out, এরকম symptom দেখা যায়। কথা হচ্ছে যে শুধুই কি leaf infected হয়? No, we can notice the symptom also at seedling stage, at seedling blight, if your seeds are become severely infected, and also if the infection continue, then you can see the grain spotting. You see the grain spotting, brown color spot on the grain. You see, although the picture not clear, but brown spotting you can notice on the leaf. And sometime in case of severe infection, if you see the botanical view, lemma and pellia. So lemma and pellia covered with mycelium, spore, conidia, and so on. We call them black velvety mat. That means the whole surface of the grain covered with black velvety mat. এই ম্যাটটা কি? ভেলভেটি কাপড় আছে না, আমরা কুশন টাইপে ইউজ করি, সেই কুশনের মতো। সেটা কি আসলে? সেটা হচ্ছে যে তোমার গ্রেইনের স্পট। You see here the small dark brown to round oval spot you can notice on the grain, and you can see the mycelia, spore and coridia of the fungus appear. We call the technical term is black velvet. Black velvety mat sometimes cover the whole grain, and you have to write in your practical notebook an infected rice grain. এখানে একটা ভুল আছে, rice grain, infected rice grain showing brown spot symptoms. So this is the grain you have to draw in your practical exam or even in the practical notebook. And also the leaf symptom, you see, you have to draw a portion of infected rice leaf showing brown spot symptoms. And you see the tip blighted, and also you can notice the small dark brown round to oval color, round to oval shape spots and with dark brown margin, and you have to show a yellow halo, and also numerous small dark brown spot scatteredly appear on the leaf. এভাবে তোমাদের একটা লিপ ড্র করতে হবে এবং এভাবে লেবেল করতে হবে। করার পর তোমাকে লিখতে হবে an infected rice leaf showing brown spot symptoms, আর গ্রেইনের ক্ষেত্রে লিখতে হবে an infected rice grain showing brown spot symptom. ক্লিয়ার? এরকম দুইটা ছবি তোমাদের আঁকাইতে হবে এবং তার বর্ণনা লিখতে হবে। এখন লিপের এবং গ্রেইনের সিম্পটমটা কেমন হবে, তাই তো? সিম্পটম হচ্ছে এটা, numerous minute deep brown spot scatteredly present on the leaf blade. The mature spots have dark brown margin with gray center, as I mentioned earlier, and the spots are surrounded by yellowish halo. Yellow color halo you can notice around the spots. The spots are usually isolated, but in some cases several spot coalesce together. Coalesce মানে একত্রিত হওয়া, confluent or coalesce together to form a large spaces of withered tissues. Withered means শুকিয়ে যাওয়া,
অনেকগুলি পেস্ট যদি একত্রিত হয় তাহলে আস্তে আস্তে কি হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়। In addition, you can notice the symptom on the grain as like as on the leaf, but difference is in the grain. If the favorable conditions prevail, this fungus Bipolaris oryzae cover the whole surface of the grain, I mean the lemma and palea, and produce a specialized structure called velvety mat. This velvety mat is nothing but it contains mycelium, spore, conidiophore, and conidia, and look like black that you see in that drawing, this drawing, and in this drawing you can see the leaf symptoms. So these two clear সবার কাছে? কি করতে হবে, পরীক্ষায় তোমাদেরকে দিবে draw, label and describe the symptom on the supplied specimen. তোমাকে যে গ্রেইন এবং লিভ দিবে বা শুধু গ্রেইন দিবে, তুমি যা সিমটম দেখবা এক্স্যাক্টলি সেটা ড্র করবা এবং লেবেল করবা এবং এক সেন্টেন্স দুই সেন্টেন্সের সিমটমটা লিখবা। এটা একটা কোশ্চেন থাকে। তারপর বলে প্রিপেয়ার এ ক্লিন স্লাইড আউট অফ দ্য স্পেসিমেন সাপ্লাইড। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ ফ্রম হোয়ার ইউ ক্যান প্রিপেয়ার দ্য সিমটম স্লাইড। তুমি কি পাতার স্পট থেকে করবা না গ্রেইনের স্পট থেকে? এটি মনে রাখবা সবাই যে সবসময় ব্রাউন স্পটের স্লাইড করতে হবে গ্রেইন থেকে। তোমাকে এমন গ্রেইন দেওয়া হবে সেখানে কালো স্ট্রাকচারগুলি লেগে থাকবে, তুমি মাউন্টিং ফ্লুইড নেবা স্লাইডে, নেওয়ার পর এখান থেকে একটু কালো স্ট্রাকচার দিবা, দেওয়ার পর কভার স্লিপ, ইউ হ্যাভ টু প্লেস দ্য কভার স্লিপ and then observe under microscope. After তাহলে কি করতে হবে, you have to take a bit of black structure from the surface of the grain, not from the leaf, grain, and prepare a slide and put a cover slip and then observe under microscope. What you will see under microscope, you will see these structures. You will see not like this, you will see this type of structure, this type of structure. This is the conidia of Conidium of Bipolaris oryzae. হ্যাঁ, আমরা এটাকে বলি অফ ক্লাভেট শেপ কনিডিয়া। হ্যাঁ, অফ ক্লাভেট উইথ ট্যাপারিং টু এন্ডস এন্ড বাল্বস ইন দ্য মিডল। মাঝখানটের অংশটা স্ফীত, দুই প্রান্ত একটু সংকুচিত হয়ে যায় এবং মাঝে অনেকগুলি সেল থাকে। এই সোহেল বলো। হ্যাঁ, আমি তো আজকে পারবো না। হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে তুমি রাখো, তোমার কাছে একটু পরে পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, না না, আমার ছাত্রগুলি হ্যাঁ 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 তোমার আচ্ছা, আমি আগামী সপ্তাহে, শোনো, আগামী সপ্তাহে তোমাকে শেষ করে দিব, জাস্ট 1-1.5 ঘন্টা আমি দেখে নিয়ে তুমি। হ্যাঁ, আচ্ছা ওটা ওই দিন আলোচনা করবো। আর রুমানারটা দিতে পারবা না? তাহলে দুইটাই দিয়ে দিও। হ্যাঁ, রুমানারটা আর মাহফুজুর রহমানেরটা দুইটাই তাহলে দিয়ে দিও। হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে আমি দেখি যদি মাহফুজকে নেহাত না পাই অন্য কাউকে পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি আছো তো না? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সোহেল, ভালো থাকো। এই সরি, হ্যাঁ আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোন, এই যে লাইক রিলেটেড টু একাডেমিক। তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কিন্তু কোনো রেসপন্স কমপক্ষে একজন হলো রেসপন্স করো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো এবং জিনিসগুলি বুঝতেছো কিনা সেটা খেয়াল করো। যদি তোমাদের ইয়ে হয় তোমরা আনমিউট করে সাথে সাথেই আমাকে জিজ্ঞাসা করো, নাহলে পরে চলে গেলে তোমাদের ইয়ে হবে। তাহলে ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্য স্লাইড ফ্রম দ্য গ্রেইন ইন কেস অফ রাইস, নট ফ্রম দ্য লিভ। বাট তোমাকে স্যাম্পল দুইটাই দিতে পারে, তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ড্র বোথ দিস অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্য স্লাইড ফ্রম দ্য গ্রেইন। কোথা থেকে? গ্রেইনের উপরে যে কালো স্ট্রাকচারগুলি থাকবে, ভেলভেটি ম্যাটটা থাকবে, ওখানে সামান্য একটু নিয়ে মাউন্টিং ফ্লুইডের মধ্যে দিয়ে ইউ নিড টু অবজার্ভ আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। Once you prepare a slide and observe under microscope, what you will see? You will see the different structure of the pathogens look like this. আমি যদি তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার দেখাই, এরকম কনিডিয়া দেখতে পাবা, এরকম কনিডিয়া দেখতে পাবা এবং এরকম কনিডিওফোর দেখতে পাবা, সামটাইম ব্রোকেন। এখানে একটা
খাঁজ দেখতে পাবা যে খাঁজের সাথে কনিডিয়াম ইজ অ্যাটাচ টু দা কনিডিওফোর, এটাকে খাঁজ বলে, জেনিকুলেশন, টেকনিক্যাল টার্ম ইজ জেনিকুলেশন। So that what you need to do, you have to prepare the slide and draw. কি ড্র করবা তুমি মাইক্রোস্কোপের নিচে যেভাবে দেখবা, আমি কিন্তু এটা থিওরিটিক্যাল ছবি আমি আঁকাইছি তোমাদের দেখানোর জন্য। তুমি মাইক্রোস্কোপের নিচে করবা এবং কি করবা তুমি দেখাবা ইয়ে করে। এটি হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট, তুমি যা দেখবা সেটা ড্র করবা, লেবেল করবা এবং বর্ণনা। তুমি যদি দুইটা কনিডিয়া দেখো, দুইটা কনিডিয়া আঁকাবা, সেই কনিডিয়াটার বর্ণনা লিখবা, শেষ। মাইসিলিয়াম যদি ব্রোকেন দেখো আঁকাবা এবং মাইসিলিয়ামের ক্যারেক্টার লিখবা। কনিডিওফোর যদি ব্রোকেন দেখো আঁকাবা, না যদি অনলি কনিডিয়া দেখো অনলি কনিডিয়া আঁকাবা এবং যেটুকু দেখবা সেটুকু আঁকাবা। এন্ড ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব, কি ডেসক্রাইব করবা সেটা একটা প্রশ্ন, আমি তোমাদেরকে বলতেছি। দেখো ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে এরকম, যদি তুমি মাইসিলিয়াম দেখো তোমাকে লিখতে হবে যে ওয়েল ডেভেলপড মাইসিলিয়াম, সেপ্টেড, ব্রাঞ্চড থাকে, সাধারণত এরকম ব্রাঞ্চিং থাকে, এই যে ব্রাঞ্চিং থাকে, হ্যাঁ। দেন ইউ হ্যাভ টু সে ব্রাউন ইন কালার। ব্রাউন ইন কালার তুমি কিভাবে দেখাবা, এইভাবে তুমি দেখবা ব্রাউন কালার সুন্দর, কিন্তু তুমি ড্রয়িং এ দেখাবা শেড দিয়ে। যে সমস্ত ফাঙ্গাস ডেমাটিয়েসি ফ্যামিলির, তারা কালারটা শো করতে হবে তোমাকে শেড দিয়ে, এটা তোমার ড্রয়িং এ দেখাইতে হবে। See here, conidiophore are short, means this one. Conidiophore are কি? হ্যাঁ, conidiophore are short, এটা একটা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, erect, সোজা উলম ইয়াতে থাকে। Septate, you see the character is septate, আমি এখানে দেখাইছি septate, দেখো septate, erect, septate। হ্যাঁ, সবগুলি ক্যারেক্টার তোমাকে অল্প ভাষা লিখতে হবে। Geniculated, খাস থাকবে, হ্যাঁ খাস থাকবে, এরকম খাস থাকবে, geniculated। এরাইজ either solitary, মানে এককভাবে হতে পারে অথবা গুচ্ছাকারে, গ্রুপ আকারে বের হতে পারে। What is the color? You see brown color. You see you have to show the color by giving shade on your drawings. And see darker at the base, means base এর দিকে একটু ডার্কার কালার থাকে, এই যে নিচের দিকে একটু আস্তে আস্তে ডার্কার কালার থাকে। In that case, bear conidia singly, একটা সিঙ্গেল আকারে থাকতে পারে, or successively, মানে একটার পর একটা রেগুলার ইন্টারভালে থাকতে পারে কনিডিওফোরের মধ্যে। সিম্পোডিয়াল ম্যানার মিন্স এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, এরকম। যে ধরো এটা হাত, তাহলে এখানে একটা থাকবে, এখানে একটা থাকবে, এখানে একটা থাকবে, এখানে একটা থাকবে, এটাকে বলে সিম্পোডিয়াল। হ্যাঁ, এখন কনিডিয়ার ক্যারেক্টার কি লিখবা? সিঙ্গেল হলে কনিডিয়াম বলে, তুমি যদি একাধিক দেখো কনিডিয়া বলবা। যখন তুমি কনিডিয়া বলবা তখন আর কনিডিয়াম বললে ইজ, তাহলে কনিডিয়া আর সিলিন্ড্রিক্যাল। স্যার বলো। স্যার সিম্পোডিয়াল ম্যানার সিম্পোডিয়াল ম্যানারটা বলি। দেখা যাচ্ছে না স্যার। স্যার দেখা যাচ্ছে না, আপনার কথাও ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে না স্যার। এটা আমার হাত, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ? না স্যার। তাহলে এইখানে একটা থাকবে, আবার এখানে থাকতে পারে, আবার পরেরটা গিয়ে এখানে থাকতে পারে, এরকম এখানে, 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 এটাকে বলে সিম্পোডিয়াল। স্যার কিছুই দেখা যাচ্ছে না স্যার। You see the shape is cylindrical. হ্যাঁ স্যার দেখতে পারিনি স্যার, আরেকবার বলেন। my drawing also slightly cut, তবে এখানে স্যার আপনার কথা শোনা যায় না, কিছু দেখাও যায় না স্যার। শেড দিতে হবে, ডেমাটিশিয়াস ফাঞ্জাই। হ্যাঁ, ডেমাটিশিয়াস ফাঞ্জাই, হ্যাঁ ডেমাটিশিয়াস ফাঞ্জাই। with a bulb in the middle, means স্পিড থাকবে। আপনার কথা শোনা যায় না। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওই স্যার একটা ক্লাসে আছে স্যার, প্র্যাকটিক্যাল বলেন স্যার। আর বলেন না স্যার, আপনি ক্লাস দিচ্ছেন, এখন কি করা যায়? স্যার ওই ফাতেমাকে আমি স্যার একটু পরেই, না স্যার ওই ফাতেমাকে একটু পরে কল ব্যাক করতাম স্যার, ক্লাসটা শেষ করে কল দিচ্ছিল ধরতে
আচ্ছা স্যার, ও আসুক আর আমি ওকে বলেন স্যার যে একটু পরে আমি স্যারের সাথে কথা বলতেছি। না না স্যার, তিনি আছেন ভালো স্যার। হ্যাঁ, এটাই করতে হবে স্যার। হ্যালো, এই তোমরা বুঝতে পারছো যে অনলাইন ক্লাসে কত সমস্যা, মানুষ খালি ডিস্টার্ব দেয়, বুঝছো? হ্যালো, হ্যাঁ বলো বলো তানভীর। স্যার আপনার কথা ঠিক করে শোনা যাচ্ছে না স্যার। তানভীর বলো, কি জিজ্ঞাসা করতে স্যার চাও? আপনার কথা ডিসকাস হইতে হবে, নাহলে কিন্তু বুঝতে পারবো না। চুপ করে থাকলে হবে না। স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না স্যার আমরা ঠিকভাবে। হ্যালো, 180207 বলো। স্যার আপনার কথা অনেক আস্তে আসতেছে। কোথা থেকে? তোমাকে একটু পরে কথা বলি, আমি একটা ক্লাস আছে প্র্যাকটিক্যাল। প্রত্যেকটারই পাইছে না, কথা তো বুঝতেছেন আমরা গেছি। এক ঘন্টা পরে। এই তানভীর বলবা কিছু? হাত রেজ করছে যে। হ্যালো, আচ্ছা যদি না বলো শোনো। আপনারা শুনতে পাচ্ছি না Conidia are cylindrical, slightly curved with a bulge in the middle. Bulge means আমি বলছি হ্যালো স্যার, দুই প্রান্ত ট্যাপার্ড হয়ে যাবে। এটি একটি স্যার আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। 6 to 14 সেল। তোমার একটা কোশ্চেন থাকতে পারে স্যার মাঝখানে কয়টা সেল থাকতে পারে, ইট ডিপেন্ডস। তো মিনিমাম 5-6টা, তার উপরে 14 পর্যন্ত থাকতে পারে। যেমন এটাতে দেখো 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা আছে। ঠিক এখানে তোমরা এইভাবে আঁকায় দিবা, এইভাবে দেখাবা। তোমার ড্রয়িংটা একটু ভিন্ন শেড দিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু গিভ শেড। এটি একটি এন্ড বলছে মেনি সেট থিক ওয়ার্ড এন্ড ব্রাউন কালার। কালার বোঝানোর জন্য ইউ হ্যাভ টু গিভ শেড, এভাবে লিখতে হবে। নাও ইউ হ্যাভ টু গো টু দা আইডেন্টিফিকেশন। এখানে একটা কোশ্চেন থাকে, বলে কি ড্র লেভেল এন্ড ডেসক্রাইব দা কজাল অর্গানিজম। তখন তোমাকে তুমি যা দেখবা সেটা ড্র করবা, লেবেল করবা এবং ডেসক্রিপশন লিখবা। তুমি যদি শুধু কনিডিয়াম দেখো, কনিডিয়ামের ডেসক্রিপশন লিখবা, ড্র করবা, লেবেল করবা। Then you have to write the systematic position. Sometime in the question you can see identify the organism. তখন বলবা যেটা এই কারণে বাইপোলারিস ওরাইজি, তার কনিডিয়া এই ক্যারেক্টার, সেটা বাইপোলারিস ওরাইজি। Then you have to write the systematic position. Deuteromycotina fungus, hypomycetes class means কোনো প্রোটিন বডি নাই, বাট it can produce conidia in a single conidiophore like this. এটা বলে hypomycetes এর ক্যারেক্টার। Monilialis order, যারা প্রোটিন বডি ছাড়া ই করে। Then you will see the family Dematiaceae. Dematiaceae are Moniliaceae. Okay. হ্যাঁ বলো, কেন তুমি, তোমাকে তো আমি বললাম যে কিছু কি বলবা, বলো তো। এখন দেখো তো শোনা যায়? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, যদি এখন শোনো তাহলে আমি আবার বলি। এখানে তিনটা জিনিস, mycelium, conidiophore, conidium and systematic position. So you see mycelium is well developed, septate, branched and brown in color. Four character. How you can describe? You have to give shade brown color and you can show the septation and then brown in color. Then conidiophore, the character of the conidiophore, you see the short, erect, septate, geniculated means খাসকাটা, একসাথে থাকতে পারে, সিঙ্গেল আকারে থাকতে পারে। bear conidia singly or in group, এভাবে থাকতে পারে। geniculation, septate, brown in color. This is the geniculation, খাস যেখানে লেগে থাকে, in which where the conidium is attached to the conidiophore, called geniculation, খাসটা। brown in color, septate, arise singly or in group থাকতে পারে। এটি একটি। তাহলে এরপরে থাকলো কি কনিডিয়াম। তুমি কনিডিয়াম যদি দেখো, কনিডিয়া আর কি, কনিডিয়া হচ্ছে cylindrical shape. You can see the cylindrical shape in my drawing and also from the net I took the picture. See the cylindrical, but এটা আমি কালার দিতে ভুলে গেছি, you have to give shade. Cylindrical, then you can say the bulge means মাঝখানটা, the middle portion, bulge স্ফীত, tapering towards the end, দুই প্রান্ত tapered মানে সংকুচিত। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Okay, tapering towards the end and কি many celled or 6 to 14 celled, এই কথাগুলি, and brown in color। অল্প কয়েকটা কথা ক্যারেক্টার লিখতে হবে। cylindrical, slightly curved with a bulge in the middle,
and tapering towards the rounded end, দুই প্রান্ত একটু rounded হয়ে যাবে। 6 to 14 cell or many cell, wallটা thick walled and brown in color। অল্প 3-4টা কথা সুন্দর করে লিখে দিবা, এটা একটা। তারপর তোমাকে বলবে যে আইডেন্টিফাই দ্য ফাঙ্গাস, তুমি বর্ণনা লিখলা কনিডিয়ামের বা যেটা দেখো সেটার বর্ণনা লিখলা। আইডেন্টিফাই দ্য ফাঙ্গাস, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই বিকজ the fungus, তুমি বলতে পারো the pathogen is bipolaris or IgE because the conidia is a ইত্যাদি বলে বলবা। then you have to write the systematic position, Deuteromycotina, hyphomycetes। hyphomycetes কেন? because it produces conidia on the conidiophore। Monilialis, why? because it doesn't produce any fruiting body in this stage, that Monilialis। Dermatiaceae, why? because all the structure produced by this fungus are colored, that's why we call Dermatiaceae, Dermatiaceous fungi। all these fungi belongs to this family Dermatiaceae are colored। colored দেখালে তোমাকে শেড দিতে হবে। জেনাস কি? Bipolaris or IgE। এখন তোমার কথা হচ্ছে তুমি স্পেসিস পর্যন্ত কিন্তু লিখতে হবে। এখানে তুমি স্পেসিসও লিখবা। species bipolaris or IgE, okay? species bipolaris or IgE, clear? জি স্যার। এখন আমি একটা ড্রয়িং দেখাইছি, এভাবে তোমাদের খাতায় ড্রয়িং করতে হবে। কনিডিয়া আঁকাইতে হবে, কনিডিওফোর আঁকাইতে হবে, মাইসেলিয়াম সুন্দর করে দেখাবা। নিচে কি লিখবা? ফিগারের নাম ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারস অফ বাইপোলারিস অর IgE। আর সিম্পটম যখন আঁকাবা, দুইটা আঁকাবা একই পেজে বা ডিফারেন্ট পেজে, একই পেজে উপরে নিচে আঁকাবা। প্রথমে লিভ আঁকাবা, বলবা অ্যান ইনফেক্টেড রাইস লিভ শোয়িং ব্রাউন স্পট সিম্পটমস, আর ইনফেক্টেড রাইস গ্রেইন শোয়িং ব্রাউন স্পট সিম্পটমস, এটা। এবং পরীক্ষার খাতায় তোমাদের সিম্পটম দুইটা লিখতে হবে। যদি একটা গ্রেইন শুধু দেয় তাহলে গ্রেইনের সিম্পটমটা লিখবা, আর যদি দুইটাই দেয় দুইটা সিম্পটমটা লিখতে হবে। আর একজন বলো তো কেউ যে স্লাইডটা কিভাবে তৈরি করবা, গ্রেইন থেকে না লিভ থেকে? গ্রেন থেকে গ্রেইন থেকে। ইয়েস, গুড। ভেলভেটি ম্যাটটা নিতে হবে, কালো একটু স্ট্রাকচার নিয়ে অল্প করে নিতে হবে, নিয়ে দিলেই চলে আসবে। এখানে একটা প্রশ্ন আছে, তুমি কি সব কনিডিয়া থেকেই বাইপোলারিস পাবা? নো, কখনো কখনো তুমি কার্ভিউলারিয়া পাবা, কখনো কখনো দেখবা অল্টারনারিয়া পাচ্ছ, কখনো কখনো অন্য কোনো ফাঙ্গাস পেতে পারো। in that case what you will do? in that case you have to ask the examiner to change your grain, okay? you have to ask your examiner, sir please change the grain because I am getting another fungus, so I need another grain to check to get the right pathogen bipolaris or IgE। clear? এই পয়েন্টগুলি মনে রাখবা, কি কি জটিলতা লাগতে পারে স্লাইড করতে গেলে। এরকম একটা ড্রয়িং করবা, এটা আমি তোমাদের দেখানোর জন্য। এটা কালচারে প্যাথোজেনটা এরকম দেখায়। পিওর কালচার যদি তুমি ডেভেলপ করো, বাইপোলারিস এরকম ডেভেলপ করে। এখান থেকে যদি স্লাইড তৈরি করে দেখো এরকম দেখা যায়। এখন কথা হচ্ছে বাইপোলার, কে জানি বলতে পারবা এটা বাইপোলার কেন হলো? স্যার দুইটা এন্ডিং থেকে জার্মিনেশন হয়, হ্যাঁ, এটা বলতে। ক্যান ইউ সি দি লোয়ার প্যানেল অফ দ্য ফটোগ্রাফ? ক্যান ইউ সি হিয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ, দুই প্রান্ত থেকে জার্মিনেট হয়, দ্যাটস ওয়াই it is called as bipolaris or IgE, known as bipolaris or IgE. Previously this pathogen known as Dressler or IgE, then Helminthosporium or IgE, then again renamed as bipolaris or IgE. There are three species of bipolaris or bipolaris dominant but predominantly present in our country. One is bipolaris or IgE infecting rice produce brown spot symptom. Another is bipolaris sorokiniana. When I taught you the wheat diseases, leaf blight or by black point of wheat, bipolaris sorokiniana infecting wheat, and another is bipolaris maydis, leaf blight, southern corn leaf blight of maize caused by bipolaris maydis. So three distinct species infecting three different hosts. কাজে এগুলিও মনে রাখবা, এগুলো ভাইবার জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আর কোন স্পেসিস আছে কিনা, তারা কাকে ইনফেক্ট করে, কি ডিজিজ করে, এই যে ভাইবার প্রশ্ন হইতে পারে, কেন বাইপোলারিস বলা হয়, ইত্যাদি। স্যার আরেকবার বলা যাবে স্পিসিস গুলা? Bipolaris or IgE, bipolaris sorokiniana, bipolaris maydis, 3. There are some other also, but these 3 very important. কাকে কাকে ইনফেক্ট করে? or IgE কাকে ইনফেক্ট করে? রাইস কে রাইস কে। maydis মেইস হ্যাঁ, আর sorokiniana হুইট
হুইটকে। এখন কথা তোমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার তিনটা স্পিসিসকে আলাদা করব কিভাবে? বেসড অন দা কনিডিয়াল ক্যারেক্টার। কোনটার কনিডিয়া একটু এটা যেমন একটু বেশি কার্ভ, সরোকিনিয়ানাটা একটু স্ট্রেইট, আর মেইডিসেরটা আরেকটু ডিফারেন্ট। তাদের শেপ সাইজ তিনটা থেকে তিনটা স্লাইড করলেই শুধু ডিফারেন্সটা ধরা পড়বে, তাছাড়া তুমি সহজে বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, এই জন্য এটার অনেক সময় মলিকুলার টেকনিক লাগে স্পেসিস আইডেন্টিফিকেশন করতে গেলে ফাঙ্গাসের। কোন স্যাম্পল যদি তো বোঝা যাবে। হ্যাঁ বলো। হুইট দিলে তোর বাইপোলার রকেট, বলতেছি যে কোন স্যাম্পল দিলে সেটার দিকেই তো বোঝা যাবে। হুইট দিলে বোঝা যাবে বাইপোলারি সরোকিয়ানা, রাইস দিলে বোঝা যাবে বাইপোলারি সরাইজিং। সরোকিয়ানা না, সরোকিনিয়েনা উচ্চারণ শিখবা। সরোকিনিয়েনা। স্যার বানানটা বলেন স্যার। SOR সরোকি KINIANA নিয়েনা, সরোকিনিয়েনা। হ্যাঁ, সরোকিনিয়েনা। তুমি যদি আমি যদি তোমাদের এদিকে যাই সেটি আসলে স্যার 3 নাম্বারটা কি বলেন স্যার, লাস্টেরটা মানে যে বাইপোলারিস আরেকটা আছে মেইডিস। হ্যাঁ, বাইপোলারিস মেইডিস লিপ ব্লাইট বলে বা সাউদার্ন কর্ন লিপ ব্লাইট। স্যার মেডিসের স্পেলিংটা স্যার কি? মেডিস MAY MAY DIS মেডিস। স্যার মেডিস কাকে স্যার মানে কাকে অ্যাটাক করে স্যার? স্যার মেডিস কাকে অ্যাটাক করে? মেইজিস অ্যাটাক করে মেইসকে। মেইসকে আমি তোমাদের পড়াইছি, তোমাদের এটা মনে থাকার কথা, তোমরা তো পড়ো না, না পড়লে কেমনে হবে? স্যার এক্সামে তো শুধু ইমপারফেক্টটাই লিখবো। হ্যাঁ, পারফেক্টটা লিখবা না, ওটা আমি জানার জন্য দিছি। হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা লিখবা না। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমি পড়াইছিলাম। এই যে দেখো, এটা তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না। এই যে দেখো, লিপ ব্লাইট অফ হুইট, বাইপোলারিস সরোকিনিয়েনা। দেখছো এর কনিডিয়াটা? দেখছো কেমন? এই যে এখানে স্ট্রাকচার দেখছো? স্ক্রিনশট হয়নি স্যার। না স্যার, ফ্ল্যাশ শেয়ার হয়নি। দেখা যাচ্ছে না স্যার। স্লাইড শেয়ার হয়নি? সরি। আচ্ছা, দেখো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তোমার রিক্যাপ করার জন্য আমি বলছি। দেখছো, এগুলো কিন্তু আমি পড়াইছি, তোমরা হয়তো পড়ো নাই এখনো, আমি জানি না। দেখো এখানে কনিডিয়াটা দেখছো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে এটা কনিডিয়া একটু সোজার মোটা একটু। হ্যাঁ, একটু মোটা সোজা এবং একটু শর্ট। ওটা একটু বেশি লং হয়ে যায়, একটু লম্বাটে হয়। এটা একটা। এই যে বাইপোলারিস সরোকিনিয়ানা লিপ ব্লাইট করে অথবা ব্ল্যাক পয়েন্ট অফ হুইট করে, দুইটা সিম্পটম প্রডিউস করে। দুইটা আমি আলাদাভাবে তোমাদের ওই সময় ডিসকাস করছিলাম, তোমরা হয়তো এগুলো ভুলে গেছো। এখন আমি দেখাই তোমাদের মেইস। হ্যাঁ, মেইসটাও দেখাই, তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এগুলি অনলাইনের এটা একটা সুবিধা, যখন যেটা তোমার মনে হয় দেখাইতে পারো। আবার অসুবিধা হচ্ছে স্যার এটার ক্ষেত্রে তাহলে আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার কি কনিডিয়ামটাই? কনিডিয়াটা। আর যদি তুমি অ্যাডভান্স স্টাডি করতে যাও, তোমার মলিকুলার টেকনিক লাগবে। মলিকুলার ছাড়া তুমি করতে পারবে না, বুঝছো? আর এখানে আরেকটা বিষয় আছে। দেখো, স্লাইড শেয়ার হয়নি মনে হয়, না? আছে? স্লাইড শেয়ার হয়েছে? না স্যার, না স্যার। ক্যান ইউ সি? স্যার এক্সামের যে জবটা থাকবে ওইখানে কি ডিজিজের সিম্পটম লিখতে হবে? আমি বলতেছি পরে, তুমি কোশ্চেন পরে করো, আগে তুমি দেখো এটা। এই দেখছো, এটা আরো কার্ভ। এটা হচ্ছে মেইডিসের কনিডিয়া। এগুলো কিন্তু আমি তোমাদের পড়াইছিলাম। লিপ ব্লাইট আর সাউদার্ন কর্ন লিপ ব্লাইট ডিজিজ করে বাইপোলারিস মেইডিস। এটার পারফেক্ট স্টেজকে বলে ককলিওবোলা, যেটা হচ্ছে মায়াবিনাস। এটা হচ্ছে ককলিওবোলা হেটারোস্ট্রোফাস। এই যে এইভাবে কপে ডিজিজ করে, লিপে করে, এগুলো আমি সব ডিজিজে আলোচনা করছিলাম এই সময়, তোমরা হয়তো ভুলে গেছো। রেইস আছে বিভিন্ন রকম। এই যে কনিডিয়া এরকম হয়, এটা আমি ডিটেইল পড়াইছিলাম। এগুলো নোটও দেওয়া আছে তোমাদের কাছে, তোমরা এগুলো পড়বা। এখন তোমাদের আর কি প্রশ্ন বলো? এখন আমরা আবার আমাদের ইয়াতে ব্যাক করি, মূল স্টাডিতে। হ্যাঁ, তাহলে ক্লিয়ার তো সবার কাছে এখন? কারণ এগুলি রিলেটেড ভাইবার কোশ্চেন হইতে পারে। তাহলে আমি দুইটা ড্রয়িং তোমাদের দেখাইছি, তোমরা এই দুইটা ড্রয়িং করবা, করার পর সিম্পটম লিখবা। আর এই ড্রয়িংটা করবা, এই স্লাইডে, বর্তমান যে স্লাইডে দেখতেছো, এটা ড্রয়িং করবা। দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল নোটবুক। আর স্টাডিটার নাম কি বলো তো?
হ্যালো, স্টাডি Study of brown spot of rice. হ্যাঁ, এটা একটা লিখবা, বাইপোলারিস অরাইজি খাতায় লিখতে পারো, কক্লিওবলাস মায়াবিনাস। কক্লিওবলাস মায়াবিনাসের বানানটা একটু দেখে নিও, তো চেক করে নিও, হয়তো ভুল থাকতে পারে, চেক করো। স্যার বাইপোলারিস কেন বলা হয় যদি আরেকবার একটু বলতেন স্যার, শুনতে পারিনি। আচ্ছা ফাইন, দেখো তো এখানে কোনো কিছু দেখা যায়, এখানে কোনো বোঝা যায় এই ড্রয়িং দেখে? ক্যান ইউ সি দ্য লোয়ার প্যানেল অফ দ্য ড্রয়িং? এখানে কোনো বোঝা যায়? বাই, বাই মানে কি? দুই। পোল মানে কি? দুই প্রান্ত থেকে কি হয়, একজন বলছিল কি হয়, দুই প্রান্ত থেকে কি করে, এই যে মাইসেলিয়াম থ্রেড বের হচ্ছে, মানে জার্মিনেট করতেছে, দুই প্রান্ত থেকে জার্মিনেট করে, এই জন্য এটাকে বাইপোলারিস বলা হয়। বিকজ দ্য কনিডিয়াম অফ দিস অর্গানিজম অফ দিস প্যাথোজেন germinate from two pole, from both pole or two pole, that's why called bipolaris. Clear? জি স্যার। এই এখন আমরা যাই এটাতে, এটা কি নাম? স্টাডি অফ গ্রে লিভ স্পট অর অল্টারনারিয়া ব্লাইট অফ মাস্টার্ড। এই ডিজিজটাকে অল্টারনারিয়া ব্লাইট বলেই চিনে, অথবা গ্রে লিভ স্পট বলেও চিনে, তুমি যে কোনোটাই লিখতে পারো, যে কোনো, আমরা ওইভাবেই দেই পরীক্ষায়, যে কোনো একটা নামেই আমরা কোশ্চেনটা করি। এখন অল্টারনারিয়া ব্রাসিসি, আরেকটা হচ্ছে অল্টারনারিয়া ব্রাসিসিকোলা, টু স্পেসিস অফ অল্টারনারিয়া প্রডিউস সিম্পটম অন দা, কোথায়, হ্যাঁ, on the leaves and also on the pod. মাস্টার্ডের যে পড আছে, ফল, ফলগুলিতেও সিলিকুয়া, যেটা সিলিকুয়াতেও সিম্পটম প্রডিউস করে, এটি একটি। ক্যান ইউ সি হিয়ার the when several individual, you see the small dark brown to black spot appear on the leaf, mature round to oval brown color spot with concentric ring. এই অল্টারনারিয়া দিয়ে যে কোনো স্পটকে আইডেন্টিফাই করার উপায় কি? the spot having concentric ring. কিভাবে কনসেন্ট্রিক রিংটা বুঝতে পারবা? তোমরা দেখবা যে আমি যদি তোমাদেরকে একটু ই করি, একটু স্লাইড, যদি এটাকে আমি বড় করি, হ্যাঁ, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা। হ্যাঁ, দেখো কনসেন্ট্রিক রিং বোঝা যায় যে এখানে রিং আকারে হয়েছে, বোঝা যায় না? হ্যালো, দেখা যায়। এই কনসেন্ট্রিক রিং হবে স্পটে, কনসেন্ট্রিক রিং আকারে স্পটে হবে, এই জন্য এটা একটা ক্যারেক্টার অল্টারনারিয়ার। হ্যাঁ, অল্টারনারিয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হচ্ছে এটাই, যে তার স্পটে কনসেন্ট্রিক রিং হবে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে অবস্থা। হ্যাঁ, এটা তোমরা মনে রাখবা। তাহলে এটা তার মেইন সিম্পটম কোথায়? লিপে। হ্যাঁ, লিপে, লিপ সিম্পটম। বাবার সিম্পটম অন পডও থাকে, ওটা আমি দেখাচ্ছি। সো ব্লাইটেড এরিয়া, এন্ড ইউ সি, আমি একটা পাতা ড্রয়িং করছি, তোমাদের পরীক্ষায় যদি অল্প অংশ দিয়ে অল্প ড্রয়িং করবা, you have to show the messy spot with this concentric ring. In addition, there are numerous black spot. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার কোনটা কোথা থেকে হয়? দুইটা মিক্সড আকারেও একই স্পটে থাকে। সাধারণত জেনারেলি দেখা গেছে যে অল্টারনারিয়া ব্রাসিসিকোলা প্রডিউসড স্মল ডার্ক স্পট, যেগুলি ছোট ছোট কালো দাগ, সেগুলি অল্টারনারিয়া ব্রাসিসিকোলা করে। এন্ড দ্য বড় যেগুলি কনসেন্ট্রিক রিং সহ যে লার্জ শেপ স্পট, সেগুলি শান্ত অল্টারনারিয়া ব্রাসিসি করে। Clear? When several spot coalesce together, you can see the blighted area on the leaves. এরকম দেখতে পাবা। কাজে এরকম numerous black spot usually produced by Alternaria brassicicola, and lots of large spot you can see produced by Alternaria brassici. That's why I say an infected mustard leaf showing Alternaria blight or gray leaf spot symptoms. এভাবে তোমাকে ড্র করে লেবেল করতে হবে। আমি খুব শর্ট টাইমে একটু তাড়াতাড়ি করে একটা ড্রয়িং করে মোবাইলের ছবি নিয়ে দ্রুত ট্রান্সফার করে একটা স্লাইড তৈরি করেছি, বুঝছো না? তোমাদেরকে মানে ক্লাসটাকে ইফেক্টিভ করার জন্য, যে এটা তো স্যার ইন্টারনেটের ছবি, তাহলে আমরা কিভাবে ড্রয়িং করব, তোমাদেরকে একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, আরেকটি হচ্ছে যে তাহলে সিম্পটমটা কেমন হবে লিপে? দেখো, নিউমেরাস স্মল ব্রাউন স্পট অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 centimeter in diameter present on the leaf. Similar spot of dark brown color are also visible on the midrib and petioles. Midrib petiole যেগুলো হয়, এগুলো একটু ডার্ক কালার স্পট হয় এবং সেগুলোতে কনসেন্ট্রিক রিং থাকে না। Spot are characterized by the presence of concentric ring. As I mentioned,
that all Alternaria produce the spot having concentric ring. আমি এটার উত্তরটা পরে বলতেছি। The mature spots are surrounded by yellowish halo. Some spot coalesce together to produce bigger lesion. Finally, the whole area become blighted, and you see here also blighted area. Okay, so very important and number 1 disease of mustard in the country. Now the question is, কেন concentric ring হয় নাকি? হ্যালো, কনসেন্ট্রিক রিং হয় এই ফাঙ্গাসটার হ্যাঁ ভেজিটেটিভ গ্রোথ এবং রিপ্রোডাক্টিভ গ্রোথ একের পর এক আসে। প্রথমে ভেজিটেটিভ গ্রোথ হয়, তখন ওই জায়গাটা নিচু হয়। যখনই সে রিপ্রোডাক্টিভ স্টেজে যায় তখনই সে কনিডিয়া ইনসেইন আকারে তৈরি করে, চেইন আকারে কনিডিয়া প্রডিউস করে, তখন ওই জায়গাটা উঁচু হয়। ফের আবার ভেজিটেটিভ স্টেজে, ফের আবার রিপ্রোডাক্টিভ স্টেজে। অল্টারনেট অ্যাপিয়ারেন্স অফ vegetative and reproductive stage basically show the concentric ring. The region of formation of concentric ring is alternate appearance of vegetative and reproductive phase of the pathogen. Vegetative এবং reproductive phase alternate ওয়েতে আসার কারণেই কিছু জায়গা উঁচু কিছু জায়গা নিচু এবং গোল আকারে সার্কেল লাইক ফ্যাশন এসে প্রডিউস করে। এটা হচ্ছে মেইন কারণ কেন কনসেন্ট্রিক রিং হয়। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে কেন এটা হলুদ হয়, চারিদিকে টক্সিন তৈরি করে, টক্সিন অল্টারনারিন। স্যার বলো কি প্রশ্ন? স্যার মানে উঁচু নিচুটা যে হয় স্যার, ভেজিটেটিভ কি উঁচু হয় না নিচু হয় স্যার? ভেজিটেটিভ যখন হবে তখন নিচু, আর এই রিং যখন হবে তখন সে কনিডিয়া ফর্ম করে, মানে রিপ্রোডাক্টিভে যায়। ক্লিয়ার? ভেজিটেটিভ হলে প্লেন থাকবে, যখন এই রিপ্রোডাক্টিভ থাকবে জায়গাটা রিচ বা একটু উঁচু হবে, আবার ভেজিটেটিভে নিচু হবে। এই জন্য মনে হবে যে পুরো স্পটটাতে কনসেন্ট্রিক রিং তৈরি করছে সে। এটা একটা এক্সপ্লানেশন আর কি, ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সপ্লানেশন। আর another explanation for yellow color around the spot is the formation of toxin. Alternaric acid, alternarin এরা তৈরি করে, টক্সিন তৈরি করে, এবং তোমরা এইভাবে ড্র করবা, লেবেল করবা। ক্লিয়ার? and symptoms on pod, symptoms on pod তোমরা কি করতে পারবা, আমি এটা পরে তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, স্লাইডে দিয়ে দিব। এখন এখান থেকে যখন তুমি স্লাইড করবা, কিভাবে করবা, পাতাটা এইভাবে তোমার তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ তো না? জি স্যার, দেখা যায়। যদি দেখা যায় ভালো। হ্যাঁ দেখো, তোমরা এইভাবে আঙ্গুলটা ধরবা, পাতাটা এইভাবে নিয়ে এইভাবে স্ক্র্যাপ করবা, পাতার স্পটটাতে এইভাবে স্ক্র্যাপ করবা, এইভাবে পাতার যে বড় স্পট ছোট স্পট মিলে একটা হালকা স্ক্র্যাপ করবা, করে ইয়াতে নিবা, নিলেই স্লাইড দিলেই কনিডিয়া চলে আসবে। সব হয়তো নাও পাইতে পারো, শুধু কনিডিয়া দেখতে পারো। এখন কথা হচ্ছে যে তুমি কি ধরনের কনিডিয়া দেখবা, এটা একটা প্রশ্ন। প্রশ্নটা হচ্ছে কনিডিয়া তুমি দুই ধরনের দেখবা, হ্যাঁ আবার এক ধরনেরও পাইতে পারো। তুমি যেটা পাবা সেটা লিখলেই হবে, সেটার বর্ণনা পরীক্ষা দিলেই হবে, কিন্তু খাতায় আঁকানোর সময় প্র্যাকটিক্যাল নোটবুকে দুইটাই দেখাবা। দুইটা কনিডিয়ার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার বলতে হচ্ছে যে এখানে একটু ভুল হয়েছে। ভুল হচ্ছে এইটা হবে এখানে আর এটা হবে এখানে, এগুলো হচ্ছে কপি পেস্টের দোষ, বুঝছো না? এই এখন তোমাদের ভুল সংশোধন হয়েছে, এগুলো খেয়াল করবা। এই এখন বুঝতে পারছো তাহলে কোন কনিডিয়াটা লম্বা হবে? হ্যাঁ ব্রাসিসি, এই উচ্চারণটাও কিন্তু অনেকে করতে পারে না, অল্টারনারিয়া ব্রাসিসি। আর একটা হবে অল্টারনারিয়া ব্রাসিকোলা, কিন্তু তোমাদের ছাত্ররা বেশিরভাগই বলবে ব্রাসিকোলা, ব্রাসিসিকোলা, ব্রাসিসিকোলা, অল্টারনারিয়া ব্রাসিসিকোলা। তাহলে এখন দুইটা কনিডিয়ার মধ্যে কে পার্থক্য বলতে পারবা? দুইটাই কিন্তু মিউরিফর্ম টাইপ কনিডিয়া। মিউরিফর্ম বুঝো? এই যে মিউরিফর্ম, দেখো তো মিউরিফর্ম কোনটা? এই যে মিউরিফর্ম দেখছো, এই মিউরিফর্ম। মিউরিফর্ম কি বলছে? সেপ্টেড ইন বোথ হরাইজন্টালি এন্ড কি ভার্টিক্যাল। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কোনো হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল সেপারেশন? এই যে দেখো, এই যে এটা ভার্টিক্যাল সেপারেশন আর এটা হরাইজন্টাল সেপারেশন, এটা ভার্টিক্যাল, এটা হরাইজন্টাল। কোন কনিডিয়া যদি এই ক্যারেক্টার থাকে সেটাকে আমরা বলি মিউরিফর্ম টাইপ কনিডিয়া। কি বলি? মিউরিফর্ম টাইপ কনিডিয়া। এখানে অবশ্য আমি আবার লিখি নাই, এটা একটু লিখতে হবে। হ্যাঁ আমার আরেকটা ড্রয়িং এ লেখা হয়নি। এটা হবে মিউরিফর্ম টাইপ কনিডিয়া।
আমি তোমাদের নিয়ে যাই ওটাতে। আমি একটু কালকে রাতে একটু চেষ্টা করলাম যে ক্লাসটাকে কিভাবে ফ্রুটফুল করা যায়। চিন্তা করে দেখলাম যে আমার একটা ড্রয়িং থাকা দরকার। আমি খুব এনজয় করতাম যখন আমি একটু ইয়াঙ্গার টিচার ছিলাম, এই এই ড্রয়িং দিয়ে খুব এনজয় করতাম আর কি, বুঝছো না? আমি খুব সুন্দর করে ড্রয়িং করে ছাত্রদের পড়াইতাম, বুঝাইতাম আর কি ড্রয়িং করে। কিন্তু এখন তো আমাদের জুনিয়ররা কেমন পড়ায় আমি ক্লাসে যাইতে পারি না, তারা কি করে আই ডোন্ট হ্যাভ আইডিয়া। হ্যাঁ এটি তাহলে এখন এটা হচ্ছে তোমার হরাইজন্টাল সেপারেশন। আর এই ক্যারেক্টারটাকে কি বলে? হ্যাঁ বলো। মিউরিফর্ম। এটা কিন্তু জানবা। অল অল্টারনারিয়া প্রোডিউস মিউরিফর্ম টাইপ কনিডিয়া। এই যে দেখো হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল সেপারেশন আর এটা হরাইজন্টাল সেপারেশন। এই ক্যারেক্টারটা যে কনিডিয়া থাকবে সেটাকে বলে মিউরিফর্ম টাইপ কনিডিয়া। এবং তোমাদের অলওয়েজ মনে রাখতে হবে all alternaria produce miriform type of conidia. More than 50 or 100 species of alternaria we have, but all alternaria produce miriform type of conidia, but their characters sometimes may vary. And you see here the difference. The conidia produced by alternaria brassicicola short, কি তার বিগটা কি শর্ট, আর এর বিগটা কি, এটাকে বিগ বলে। বিগ আরেকটা জিনিস আমি এখানে তুলতে পারিনি, সেটাও বলে দিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। দেখছো না অনলাইন ক্লাসের কি সুবিধা? এটা হচ্ছে বিগ, বিগস বলতে পারবা বিগ। হ্যাঁ এই দুই কনিডিয়ার বিগ হচ্ছে এটা ঠোঁট। ঠোঁট দেখছো বিগ কোনটা? এটার বিগ কিন্তু এটা। তাহলে বিগ লম্বা কার? আর শর্ট কার? তাহলে আমাকে যদি পার্থক্য বলতে বলে আমি বলবো যে both these conidia are of clavate type, miriform type, and the conidia of Alternaria brassici is short beaked, and conidia of Alternaria brassicicola is brassici is long beaked, and conidia of brassicicola is short beaked. So difference ta BK, baki character same, of clavate, brown in color, and miriform type. Clear? তোমরা যদি ক্যারেক্টারে যাও, ক্যারেক্টারে দেখো এখানে বলা আছে conidia are miriform, means septate in both horizontally and vertically, multicellular. You can see many cell, দেখো অনেকগুলি সেল, এগুলিকে সেল বলে, এগুলিকে সেল বলে, এগুলিকে সেল বলে, এগুলিকে সেল বলে। হ্যাঁ many cell। হ্যাঁ দেখো multicellular of clavate, basal part wider than the apex। দেখো basal part এই যে নিচের দিকের অংশটা একটু স্ফীত, উপরের দিকে ন্যারো হয়ে গেছে, এটাকে বলে অফ ক্লাভেট ক্যারেক্টার। হ্যাঁ এন্ড কি শর্ট বিক, শর্ট বিক কে কনিডিয়া অফ অল্টারনারিয়া ব্রাসিসিকোলা। আরেকটা হচ্ছে লং বিক কে কনিডিয়া অফ অল্টারনারিয়া ব্রাসিসি। 1/3 একটা অ্যাপ্রক্সিমেট বলছে, ইট ক্যান বি 1/3 অফ দ্য টোটাল লেন্থ অফ দ্য কনিডিয়া, এন্ড ইট ক্যান বি 1/8 অফ দ্য টোটাল লেন্থ অফ দ্য কনিডিয়া। এটি একটি। এছাড়া তুমি দেখবা কনিডিয়া ফর সিম্পল, ইউ সি হিয়ার conidia for simple erect, উলম্ব ভাবে থাকে। হ্যাঁ ইউ ক্যান সি, হ্যাঁ উলম্ব ভাবে থাকে conidia for simple erect straight, কখনো কখনো সোজা থাকতে পারে। হ্যাঁ মানে ধরো যে এইভাবে থাকতে পারে, কখনো কখনো বেঁকে থাকতে পারে এরকম। দেন লেস সিলিন্ড্রিক্যাল, septate and brown in color। কনিডিয়ার ক্যারেক্টার বললা মাইসিলিয়াম যদি তুমি দেখো বলবা well developed, septate, branched and dark color। and systematic position Deuteromycotina, hypomycetes, Moninialis, Temarticius fungus. Same character like Bipolaris oryzae. And it's a genusable Alternaria, but it has two species, Alternaria brassici, Alternaria brassicicola. So description of the causal organism. তোমাদের খাতায় কিন্তু এভাবেই লিখতে হবে। You can all these things খাতায় তোমাদের এভাবেই লিখতে হবে। Study of তোমরা এইভাবে দিবা খাতায়, study of grey leaf spot, Alternaria blight of mustard, causal organisms হবে। হ্যাঁ causal organisms, তোমরা এটা বলবা।
স্যার অর্ডারটা মনেলিয়া লিস্ট বলা হয় কেন জানি? এখানে আছে আছে বিষয়টা হচ্ছে কেন ফাইন কোশ্চেন, উত্তরও আছে তোমাদের কাছে, তোমরা জানো। সেটি হচ্ছে মনিলিয়ালিস অর্ডারের যে সমস্ত ফাঞ্জাই তারা কোনো ফ্রুটিং বডি তৈরি করে না, তারা কনিডিওফোর এর মধ্যে কনিডিয়া তৈরি করে, ফ্রুটিং বডি তৈরি করে না। আবার তুমি যদি অন্য ফাঙ্গাস চাও তারা ফ্রুটিং বডি তৈরি করে, ফর এক্সাম্পল পলিটোটিকাম, হ্যাঁ, অথবা ম্যাক্রোফোমিনা, বট্রিও ডিপ্লোডিয়া, আমরা এগুলি পরের ক্লাসগুলিতে পড়াবো সামনে। সেগুলি কিন্তু ফ্রুটিং বডি তৈরি করে এবং তারা কনিডিয়া তৈরি করে ফ্রুটিং বডির ভিতরে, পিকনিডিয়ামের ভিতরে তৈরি করে, অথবা কোলিটোটিকাম তারা সার্ভিলাসে তৈরি করে। কিন্তু এই ধরনের ফাঙ্গাস মলিলিয়াসি যারা, তারা ফ্রুটিং বডি তৈরি করে না, তারা ফ্রুটিং বডির বাইরে ইয়া তৈরি করে। ডিউটেরোমাইকোটিনার একটা ইম্পর্টেন্ট অর্ডার, যারা ফ্রুটিং বডি তৈরি করে না। ক্লিয়ার? এখন ডিউটেরোমাইকোটিনার যদি অন্য অর্ডারগুলি দেখো, তারা ফ্রুটিং বডি তৈরি করে। এই যারা মাইকোলজি পড়াই তো তোমাদের লেভেল 2 তে, হয়তো এগুলি পড়ানোর কথা, আমি জানি না কি পড়াইছে, হ্যাঁ, কারণ আমি সাধারণত ওগুলি পড়াই না যেহেতু। হ্যাঁ, এই আর কিছু এভাবে পাতা আঁকাবা, তার সিমটম লিখবা, এবং সব সময় খাতার ডান পাশে ড্রয়িং, বাম পাশে তোমরা লেভেল 2 তে খাতা তৈরি করছো, ডান পাশে ড্রয়িং, বাম পাশে লেখা। হ্যাঁ, সিমটম লিখবা, তারপর প্যাথোজেনের বর্ণনা লিখবা, এইভাবে নিচে ফিগারের লেবেলিং দিবা। ক্লিয়ার? তাহলে আমি কি সফল নাকি ব্যর্থ, কোনটা বলো? বুঝতে পারছি স্যার। বুঝছো তো? জি স্যার। যদি বুঝে থাকো, আগামী ক্লাসে আমি ইয়া পড়াবো, সার্কোস্পোরা লিভ স্পট অফ গ্রাউন্ডনাট। গ্রাউন্ডনাটের সার্কোস্পোরা লিভ স্পট আছে না, সেটা পড়াবো। মানে হচ্ছে বাদামের টিক্কা ডিজিজ অফ গ্রাউন্ডনাট। ঠিক আছে? টিক্কা ডিজিজ এবং জাস্টিসিয়া, এই দুইটা পড়াবো। টিক্কা ডিজিজ এবং জাস্টিসিয়া, এই দুইটা পড়াবো। স্যার মোট কয়টা ডিজিজ পড়া লাগবে? জুটের একটা স্যাম্পলের মধ্যে দুইটা, হ্যাঁ, স্টেম রড ব্ল্যাকবেন দুইটাই আজকে পড়াইলাম, দুইটা 4টা, লিফ রাস্ট অফ জাস্টিসিয়া 5টা, টিক্কা ডিজিজ একটা 6টা। এটা হচ্ছে তোমার জবের জন্য। আর স্যার লেখার ম্যাটেরিয়ালস গুলো দিয়ে দিবেন না? অবশ্যই দিব, এই যে ম্যাটেরিয়ালস এগুলি দিয়ে দিব। তোমার ম্যাটেরিয়ালস এখানে, এই যে ম্যাটেরিয়ালস এখানে, আমি এগুলি দিয়ে দিব তোমাদের। স্টাডি অফ ব্রাউন স্পট অফ রাইস, লেখে কোজাল অর্গানিজম, এটা লিখলা, এটা লিখলা, এটা বাম পেজে লেখার পর তার সিমটমটা লিখলা, লেখার পর ডান পেজে লিখবা ড্রয়িং গ্রেইন এবং লিভ দেখাবা, এবং যেভাবে লেবেল করে দিয়েছি সেভাবে করবা। ঠিক একইভাবে মাস্টার্ডেরও তাই, হ্যাঁ, তো একইভাবে প্যাথোজেনেরও তাই। প্যাথোজেনের কি লিখবা? লিখবে বাম পেজে লিখবা ডেসক্রিপশন অফ দ্য কজাল অর্গানিজম অর প্যাথোজেন্স, নিয়ে এটা এগুলি লিখবা। আর ডান পেজে লিখবা হচ্ছে ছবি আঁকাবা, লেবেল করবা, আমার এই ছবিটা লেবেল করবা, আঁকাবা। ক্লিয়ার? সুন্দর করে আঁকাবা। বুঝছো? স্যার A4 পেজে লিখতে হবে নাকি? হ্যাঁ, A4 বায়োলজি শিটে শান্ত লেখে। তোমরা L2 S2 তে করছো না সেম? জি স্যার। তাহলে স্যার শীটগুলো, আর স্যার আগের থিওরি ক্লাসের শীটও তো মনে হয় পাইনি। দিয়ে দিব তোমাদের একজন ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দাও, আমাকে মেসেজে দিও। তালহানাকে ফোন করছিলা, তুমি আমাকে মেসেজে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিও। হ্যাঁ, তাহলে আমি তোমাদের ওগুলি আজকে পিডিএফ করে পাঠিয়ে দিব ওগুলি। আর এই প্র্যাকটিক্যাল গুলো একটু পরে দিব, আমি একটু ভুল ভ্রান্তি চেক করে তারপর দিব। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। আর কোনো কোশ্চেন? তাহলে ব্রাউন স্পটের ক্ষেত্রে গ্রেইন থেকে স্লাইড করতে হবে, আর মাস্টার্ডের ক্ষেত্রে পাতা থেকে করতে হবে। পাতার যেখানে কনসেন্ট্রিক রিং সহ স্পট আছে একটু স্ক্র্যাপ করে নিতে হবে। অনেক সময় আমরা করি কি, হ্যাঁ, টিস্যুটা দিয়ে একটু নিডল দিয়ে ফাঁক করে দেই, দিলে ওখান থেকে কনিডিয়া বের আসে, সব ময়লা পরিষ্কার ফেললে কনিডিয়া থাকে, তোরে কভার স্লিপ দিবা। আমরা যখন এগুলি তোমাদেরকে দেখাবো ইউনিভার্সিটি খুললে, তখন বুঝতে পারবে। আর কিছু? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই বলো। ব্রাউন স্পটের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে কজাল অর্গানিজমটা দেখবো, এটা আইডেন্টিফাই ক্যারেক্টার হবে হচ্ছে কনিডিয়াটা। ওটা দেখে আমরা চিনতে পারবো যে এটা ব্রাউন স্পট হয়েছে, যেটা বাইপোলারিস অরাইজি বা অন্য কিছু দ্বারা যেতে হয়। স্যার মাস্টার্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে গ্রে লিফ স্পটের ক্ষেত্রে স্যার কনসেন্ট্রিক রিং দিয়ে আমরা হচ্ছে স্পটটা আইডেন্টিফাই করব। আর ব্রাসিসিকোলাটা হচ্ছে হবে যদি স্মল স্পট হয়, ব্ল্যাক স্পট, আর ডার্ক কনসেন্ট্রিক হলে সেটা হচ্ছে ব্রাসিসিকোলা। স্যার এগুলোই হচ্ছে আইডেন্টিফাই ক্যারেক্টার। হ্যাঁ, আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার এটাই।
তার ব্রাউন স্পটের ক্ষেত্রে তোমাকে বাইপোলারিসের কনিডিয়া বের করতে হবে, আর অল্টারনারিয়া ব্লাইট আর গেলি মাস্টার্ডের ক্ষেত্রেও কনিডিয়া বের করতে হবে। ওখানকার কনিডিয়ার ক্যারেক্টার এখানকার দুই ধরনের। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে মিরিফর্ম টাইপ কনিডিয়া, আর এটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল টাইপ কনিডিয়া। ওটা অফ ক্লাভেড শেপ, এটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ। বুঝছো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। এগুলি আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো তোমাদের। স্যার ওই মাস্টারডে তো ডার্ক স্মল স্পটটা হয় ব্রাসিসি দিয়ে না নাকি কোলা দিয়ে? হ্যাঁ বলো। স্মল স্পটটা কি ব্রাসিসি দিয়ে হয় না ব্রাসিসি কোলা দিয়ে হয়? কোনটা? গ্রেলিফে স্যার, গ্রেলিফ স্পটে। আচ্ছা, এটি মানে স্যার কনসেন্ট্রিক রিংটা হচ্ছে ব্রাসিসি কোলা দিয়ে হয়। কোনটা? দুইটা দিয়েই হয়, কিন্তু ভেজিটেটিভ এবং রিপ্রোডাক্টিভ স্টেজ আছে না। হ্যালো, জি স্যার। ভেজিটেটিভ এবং রিপ্রোডাক্টিভ স্টেজ সেটার অল্টারনেট অ্যাপিয়ারেন্সের কারণে আমরা ওটা দেখি, অল্টারনেট অ্যাপিয়ারেন্সের কারণে। ক্লিয়ার? বুঝছো তো? জি স্যার। বলো বলো। তোমরা বলতে থাকো, বলো। স্যার স্মল ব্ল্যাক যে স্পট গুলো ছিল ছোট ছোট, সেটা অল্টারনারিয়া ব্রাসিসিকোলা দিয়ে হয় না? মানে জেনারেলি ইয়েস, ইউ আর রাইট। জেনারেলি ধরে নেওয়া হয় যে ওই স্পটগুলি ব্রাসিসিকোলা দিয়ে হয়, আর যেগুলি লার্জ কনসেন্ট্রিক রিং আছে সেগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অল্টারনারিয়া ব্রাসিসি পাওয়া যায়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা মিক্সচারও পাওয়া যায় একই স্পট থেকে, কারণ এগুলি স্যাপ্রোফাইট, একই লিপে থাকে, একটা আরেকটার সাথে গ্রো করে, কিন্তু জেনারেলি ধরে নেওয়া হয়। আর কিছু? I hope you enjoyed my class. Yes sir. অন্যরা কিভাবে পড়াইছে আমি জানি না, বাট আমি ট্রাই করেছি যে প্র্যাকটিক্যালটা কি এভাবেও নেওয়া যেতে পারে নাকি। জি স্যার, জি স্যার। তোমরা কি মনে করো? তাহলে এখন আমি স্লাইড শেয়ার বাদ দিলাম। হ্যাঁ, স্লাইড শেয়ারটা স্টপ করে দিই। হ্যাঁ, আচ্ছা। তাহলে আমি তোমাদের ইয়ার শিট দিয়ে দিব। হ্যাঁ, এই এটার ইয়ার শিটটা দিয়ে দিব, একদিনেই দিয়ে দিব না, তোমরা ডেট গুলি মনে রাখো। হ্যাঁ, যেমন আমি আজকে দেখতেছি 256 জন আছো। হ্যাঁ, আমি আগামী ক্লাসে দিয়ে দিব না ইয়ার শিট, অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা। তো ভালো থাকো, আগামী ক্লাসে আমরা করব, আর এটার ইয়েটা করে আমি তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দিব, 2-1 দিনের মধ্যে দিলে তোমরা একটু স্টাডি করলা, একটু পড়লা, বুঝলা, কোশ্চেন থাকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার। তাহলে ঠিক আছে, আজকে পর্যন্তই। Hope to see you in the next class.